Welcome to Some Stutter Law, Newfoundland and Labrador's first podcast about communicating differently. My name is Laura. من مریم هستم. I'm Paul. My name is Greg. I'm a person who stutters. خوش اومدید به پادکست سام استاترلا، اولین پادکست استان نیوفاندلند و لابرادور در کانادا که به تفاوت‌های ارتباطی می‌پردازه. Welcome to today's episode. And you probably noticed we have another host today. Miriam is our co-host who's joining us from Tehran, Iran. And she's here to talk to us today about a special guest. His name is Ali Akbar, and he is a person who stutters, also living in Tehran. Welcome back to Some Stutterla. Miriam, you've been here before, and today we're continuing the goal of interviewing and sharing stories from people who stutter from across the globe. And so we're happy to have you here to contribute another story, another interview to that project. Glad to have you with us, Miriam. Great to have you, Miriam. Thank you so much for having me. I like to introduce myself for the listener. I'm Mariam. I got my MA in Linguistics from Institute for Humanities and Cultural Studies in Tehran, where I live. I'm honored to collaborate with Some Stutterla for more than 2 years, working with production team, and also I'm host of Persian episodes in Some Stutterla. In these episodes, we aim to explore how living with stutter is for the people who live in different cultural and social background. Miriam, do you want to tell us a little bit about Iran or Tehran, where you live specifically? Newfoundlanders and Labradorians want to know. Tehran is overpopulated city. And culturally, it's very diverse. You can find many people from different provinces. If you go out, you can hear people speaking in different accents and dialects and even languages. Mm-hmm. And yeah, traffic is something that is the people who live in Tehran, they don't like it. Mm-hmm. But for me, as a person who live here, Tehran has its own beauties. I live in oldest part of Tehran, in center of Tehran, which is very near to Grand Bazaar. And near Grand Bazaar, there is a palace. Whenever I need to think, I go there. Now it's a museum. And I love the place and also the bazaar because I can stand in a corner and see how people are buying and selling, and they are trying for their life. This is not your first time on Some Stutterla. You were here previously bringing the stories of two other individuals. The first one was Parsa, another speaker of Persian living in Iran, and Amir, who is a speaker of Persian but living in the United States. So we'll leave clips to those episodes if anyone wants to check them out. Yes. Today we're talking about Ali Akbar, who is a 25-year-old engineer who works in a factory. He was thinking that stuttering is something like a monster in his mind. And after trying many things, we have Ali in today, and that he thinks that stuttering is not going to stop him in reaching his goals. And it's very okay to be a person who stutter and follow your dreams and goals. Good for him. And good for him.
Definitely. Yes. So before we go to the interview, if you happen to be listening here today on Spotify without video, now's probably the time to switch to either the video on Spotify or on YouTube because the upcoming interview is in Persian and we do have subtitles available for people who don't speak Persian on the YouTube channel. ولی موقعی که دچار لکنت شدی واکنش خانواده و اطرافیان چطور بود؟ و تو مدرسه چه اتفاقایی میافتاد برات؟ خب اگر بخوام درباره این موضوع صحبت کنم، باید بگم که خانواده من هم مثل بقیه جامعه آگاهی از در واقع لکنت و این مسئله نداشتن و اینکه یادمه که تقریبا همون موقعی که شروع شده بود پدرم خانواده رو جمع کرد و داشت باشون صحبت میکرد و من توی حیاط بودم و فکر کرد من نمیشنوم. بعد که داشت صحبت میکرد که مثلا اگر علی اکبر لکنت کرد شما خیلی واکنش آنچنان داشته بود. بعد من اومدم داخل داشتم گوش میکردم و اینا که منو هم دید دارم گوش میکنم و گفت تو اینجا چیکار میکنی؟ خب و توی مدرسه هم میگم خیلی معلم‌ها اون آگاهی که باید یک فرهنگی و یک معلم داشته باشه درباره لکنت نداشتن که باید قطعا آگاه سازی بشه و توی دانشگاه فقط چند تا استاد درباره میدونستن و ولی واکنششون بد بود. مثلا چطور؟ مثلا به فرض مثال اگر میخواستم خودمو معرفی کنم و چون میدونستن که من توی دانشگاه لکنرم، مثلا من نفر سوم بودم، نفر اول میپرسید، دوم میپرسید، منو نمیپرسید، میرفت چهارم پنجم ششم و آخرین نفر از من میپرسید. خب و این به نظرم استرس رو بیشتر میکنه حتی تا اینکه کمتر بکنه. آره یعنی یا نمیدونستن لکنت چی هست یا اگرم میدونستن نمیدونستن که چطوری باید با فرد دارای لکنت برخورد. اینطوری. درسته. از چه زمانی درمان رو شروع کردی یا اصلا قبل اینکه درمان رو شروع بکنی مثلا رفتی دنبال یه راهایی که خودت بخوای یه کاری بکنی، نمیدونم، یا یه چیزایی به توصیه شد مثل طب سنتی، نمیدونم، توصیه های عجیب غریب، چه چیزایی شنیدی تو اون مدت؟ آره تا دلتون میخواد. تقریبا از فکر کنم 19 سالگی اینا بود که حالا من توی فضای مجازی رفتم سرچ کردم در لکنت چیه و اولین چیزی که باش آشنا شدم طب سنتی بود. مثل همه دوستان فصل زیر زبان و چه میدونم داروهای عجیب و غریب و از این چیزها و دنبالش هم رفتم. ببین کسی که یه مشکلی داره به هر حال به یک کوچکترین سرنخی از درمان که میره سمتش. خب و من هم رفتم دنبالش، طب سنتی رو پیش گرفتم و دیدم که نه، تاثیر آنچنانی نداره. تاثیرهای ریز و مقطعی داشت ولی خب اونطوری که گفتار درمانی تاثیر خودش رو میذاشت نه، قطعا اونا تاثیر نداشت. طبق اون چیزی که من متوجه شدم از وقتی که رفتی توی انجمن به این فکر افتادی که علمی بری دنبال گفتار درمان و اینجور چیزا، درسته؟ من وقتی که وارد انجمن شدم در واقع بچه‌ها دیدم دارن با هر شیوهی کار میکنن اینا. بعد گفتن درمانگر. من اون موقع شرایط درمانگر رو نداشتم. حالا مثلا درسم بود، کارم بود، اومدم گفتم که خب حالا درمانگر هم نباشه این شیوه ها رو انجام بدم. من 2 سال خود درمانی کردم که کاش نمی کردم و این زمان رو میذاشتم واسه یه درمانگر. شاید توی این 2 سال شاید من حدوداً 20 تا شیوه رو انجام میدادم روزانه، حداقل 1 ساعت تمرین میکردم و آخرش هم که
5%، 6%، حد اکثر 10% تاثیر داشت و اون هم مثلا به فرض مثال اگر پلک زدن بود این حذف شد، این حرکات ثانویه لکنت حذف شد و تأثیری روی روانی گفتار نداشت. شیوه هایی که بقیه انجام میدن و من انجام میدم، فکر میکردم که یعنی با اون اثر انگشتی بودن لکنت آشنا نبودم. هر فردی یک نوع لکنت داره، ممکنه شیوهی که من انجام میدم یه خانم شوقی تاثیر نداشته باشه. من اینو نمیدونستم، به خاطر همین 2 سال خود درمانی کردم. درست. منظورتون از خود درمانی دقیقا همین که شیوه های بچه ها رو از اون جلسات یاد میگرفتید و خودتون تمرین میکرد بله بله بله. و اگه به آه. گذشته برمیگشتید دیگه اصلا این کار نمیکردید، مستقیما میرفتید پیش گفتار این درمانی. کارو که نه. آره حالا این باز خوبه، این باز خوبه. خودت اگه بخوای بگی یه حسی در مورد لکنت داری، اونو چجوری توصیف میکنی الان که با این همه تجربه‌ای که به دست آوردی، اطلاعاتی که داری توی انجمن‌هایی که شرکت میکنی؟ میخوام ببینم نگاهت به لکنت نسبت به اون اوایل چقدر تغییر کرد. الان لکنت رو چجوری میبینی؟ خب ببینید، اگر بخوام بگم بهتره که مقایسه‌ای بگم. مثلا قبلا اگر بخوایم برگردیم به 5 سال پیش، یه غول از لکنت ساخته بودم که مثلا به فرض مثال حتی اگر من یه توپق هم میزدم میگفتم مثلا فلانی چه فکری الان درباره من میکنه، مثلا میگه مثلا لکنت داره و فلان و بیسار از این حرفا. یعنی بیشتر اینکه ما لکنت میکنیم و در جامعه این لکنت نمود پیدا میکنه به خاطر اینه که ما میایم افکار دیگران رو به اشتباه میخونیم، ذهن خوانی میکنیم و یه غولی میسازیم. ولی الان اینطور نیست. ببینید چیزی که من الان بهش رسیدم اینه که افراد جامعه به چیزهای خیلی مهمتری از گفتار ما هست که توجه میکنن. خب ممکنه که ما حتی لکنت شدید هم انجام بدیم، خب ولی اون فرد اصلا براش مهم نباشه، چون مشغله فکریش چیز دیگه است. خب مثلا به فرض مثال اینی که چه میدونم کفش ما کثیفه و ما خیلی بهش دقت میکنیم که حتما تمیز باشه، مطمئن باشین اگر که بریم توی خیابون کسی به کفش شما چنان توجهی نمیکنه، چون مشغله فکری خیلی بیشتری توی جامعه وجود داره تا اینکه بخوام به کفش شما نگاه کنن. لکنت هم همینه، این توپق زدن هم همینه. خب آره اینطوری به نظرم الان اون غوله توی ذهن من نیست واقعا. این بهش رسیدم و میدونم که چیزهای خیلی مهمتری هست که مردم بهش فکر میکنن. خب حالا با این همه تجربه، با این همه اطلاعات که داری الان، مثلا اگه خود 12-13 سالگی تو ببینی که تازه دچار لکنت شده، باش چجوری حرف میزنی؟ چی میگی در مورد لکنت؟ تمام این سالها هر چیزی که یاد گرفتی میخوام مثلا به صورت خلاصه یه چیزی بهش بگی که بدون آینده اونقدر تاریک نیست، مسیر روشنه. خب اگر که خود 12-13 سالمو ببینم، در واقع اون غولی که توی ذهنم هست رو در واقع بهش میگم که اینطور نیست و این که بهش میگم که لکنت مانع پیشرفت نیست و قطعا بهش توصیه میکنم که این راههای در واقع خاکی رو نره، نمیدونم حالا خود درمانی رو نره، چه میدونم طب سنتی رو به اون شکل نره و مستقیما وارد مسیر درمان با یک درمانگر تخصصی بشه. آره این چیزهایی که لازم هست. فقط کافیه که یک فرد داره لکنت رو طوری باید صحبت کنه که در مسیر درمان در واقع اصلی قرار بگیره، نه فرعی مثل همون طب سنتی. در مورد دوره تحصیلت گفتی از مدرسه، دانشگاه، محیط کار، کلا توی جامعه ما، تو فرهنگ ایرانی چه نوع نگاهی نسبت به لکنت و یا آدم که دارای لکنت هست؟ چیزایی که خودت تجربه کردی و بگو.
ببینید فکر کنم پارسال بود یا سال قبلش با یکی از بچهای انجمن رفته بودیم، کنم پل طبیعت بود. رفتیم اونجا و با مردمی که رو پل بودن صحبت کردیم درباره لکنت. گفتیم که نظر شما درباره لکنت چیه؟ یه جمعی بودن 7-8 نفری، خانم و آقا. گفتیم که نظر شما درباره لکنت چیه؟ من و این خانم لکنت داریم، نظر شما چیه درباره لکنت؟ آیا تا الان با فردی که لکنت داشته روبرو شدین؟ گفتن که آره، مثلا اون گفت پسر خالم لکنت داره، اون گفت پسر همسایه‌مون لکنت داره. گفتم خب نظرتون چیه؟ چه دیدگاهی دارین؟ چه فکری درباره کسی که لکنت میکنه دارین؟ چون که ما فکر میکنیم که شما مثلا یه نگاه تحقیرآمیز نسبت به افراد دارای لکنت دارین. گفتن که نه، مثلا اون چیزی که شما فکر میکنین نیست، هر کسی یه عیبی داره، دارم صحبت بخیر می‌کنم. گفتن که هر کسی یه عیبی داره، من یه عیبی دارم نمیگم، ظاهری نیست باطنیه، ولی خب این عیب شما ظاهر شده، زور داره، زور و بروز داره. و این در واقع به نظرم توی جامعه، حالا درسته که لکنت جا نیفتاده و کسی خیلی آگاهی دربارش نداره، ولی حداقل اینو میدونن که دیگه نباید مسخره کنن اون فرد رو. درسته. چیزی که میگفتن این بود که خیلی فرقی با افراد عادی واسمون نداره. حالا نمیدونم به خاطر این بود که ما اونجا بودیم یا چیز دیگه، اینو نمیدونم. ولی توی جامعه بیشترین رفتاری که با فرد دارای لکنت میشه اینه که مثلا مثلا به جای اونها کار رو انجام بده. مثلا معرفی کردن فرد، مثلا میخوان بری داخل بانک، به فرد مثال میبینه که لکنت داری، مثلا میگه شناسنامه‌تو بده، نمیخواد صحبت. اینها به نظر اونها خوبه، ولی به نظر ما یه نوع تحقیر به حساب میاد. خب این باید جا بیفته توی جامعه، نیست. یا مثلا بیشترین چیزی که میگن اینه که خب یه خورده آرومتر صحبت کن. مثلا به نظرشون اینه که آروم صحبت کردن مثلا در واقع راه حل هست. آره. پس حالا اگه بخوای مثلا انتظارات تو از آدمو بگی که مثلا با شما برخورد میکنن، میبینن یه فردی دارای لکنته، دوست داری مثلا چه چیزایی؟ چون مردم بلد نیستن. من میدونم که این مدلیه که انقدر آگاهی کمه، نمیدونن چه واکنشی داشته باشن. ما یه باری توی جلسه جلسه که جامعه ها تشکیل میشه تو پارک سایی، داشتیم در مورد این صحبت میکردیم که آیا این تماس چشمی آقا خوبه یا نه. مثلا بعضی از دوستای شما گفتن آره خیلی خوبه، بعضی هم گفتن نه خوب نیست. مثلا من احساس راحتی نمیکنم، فکر میکنم به خاطر اینکه دارم لکنت میکنم داره به من نگاه میکنه. میخوام ببینم مثلا شما توصیه‌ای داری برای آدمایی که لکنت ندارن ولی خب توی مواجهه با شما رفتارشون رو یه جوری تعدیل بکنن که شما احساس راحتی داشته باشی، راحت‌تر بتونی صحبت بکنی، کاری بکنی؟ خب تنها چیزی که درخواست کرد اینه که عادی برخورد کنن. یعنی هیچ فردی که، یعنی هر فردی که نقص داره دلش نمیخواد غیر عادی باش برخورد شه، چه حالا لکنت چه اوتیسم باشه، که خیلی بیشتر حتی توی جامعه در واقع آشنایی دارن مردم با این حال. لکنت خیلی راحت میفته توی جامعه، ولی اوتیسمی که سخت‌تر هست توضیح دادنش، توی جامعه بهتر در واقع مردم میشناسن. تنها چیزی که میشه گفت اینه که عادی برخورد کنیم مثل افراد عادی. حالا در مورد اوتیسم گفتی، حالا بقیه تفاوت هم هست که حالا ما بعضی از اینا رو زیر مجموعه معلولیت ها میبریم. مثلا میگیم که یه نفر از نظر فیزیکی یه ناتوانی داره، مثلا یکی مشکل چیز داره، بینایی داره، شنوایی. به نظر تو این بده که بگیم لکنت یه جور معلولیته؟ اصلا این پذیرفته است از نظر کسی که لکنت داره؟ معلولیت، فکر نکنم واژه معلولیت چیز خوبی واسه یه
لکنت باشه، چون که نمیشه مقایسه کرد مثلا به فرض مثال کسی که همشنوا هست، کسی که میلنگه، کسی که در واقع بیناییش ضعیفه. به نظر من نمیشه اسم لکنت رو نقص گذاشت، چون نمیشه با نقص های دیگه مقایسش کرد. این مثلا مثل بقیه نقص ها نیست، خیلی راحت‌تر درمان میشه. شما مثلا میشه به آنفولانزا مثلا تشبیهش کرد، یا بیماری هایی که با 1 سال 2 سال انجام درمان با مثلا 1 سال 2 سال رفتن مسیر درمان میشه، ولی خب نقص نمیشه اسمش رو گذاشت. حالا میخوام خواهش ببینم میکنم. که شما توی این همه مدت آیا تونستید که یه وجه مثبت توی لکنت ببینید؟ یعنی بگید که آقا من لکنت دارم ولی این لکنت یه چیز خوبی رو به من اضافه کرده. فقط لکنت این نیست که فقط ما جنبه منفیشو نگاه بکنیم. مثل هر پدیده احتمال داره مثلا جنبه مثبتی هم داشته باشه. چون میگن که اگر که برگردم و واقع بهم بگن که خودت در واقع عیب و مشکلت رو انتخاب کن، اون نقصت رو انتخاب کن، من باز هم لکنت رو انتخاب میکنم. چون که مثلا توی مسیر درمان من کتابخون شدم، واقعا قبل از اون کتابخون نبودم، مسیر درمان کتابخون شدم و اینکه رفیقای خیلی خوبی هم توی این مسیر در واقع پیدا کردم از شمال کشور. این خوبی ها رو داشته و اینکه در واقع من اجتماعی کرده. مثلا به فرض سال من اگه لکنت نداشتم شاید که این اجتماعی نمی شدم. لکنت داشتن موقعی که قبل از مسیر درمان هستی منزوی هستی، ولی موقعی که درمان میرسی فوق‌العاده اجتماعی میشی. Greg, what do you think our listeners in Newfoundland and Labrador will get out of hearing someone's perspective from a different culture, a different language, a different country? Mm. Well, Paul, listening to Ellie's conversation with Marion, what came to mind is that 1% of the world's population stutters, and it's interesting because stuttering can be isolating. Many of us who stutter feel trapped by stuttering, can feel trapped. And stuttering is a global issue. And but when we listen to shared stories from people like Ali, from other nationalities and other areas like Iran, it reinforces a sense of community, and it really connects us to one another. And I liked his definition of a confident stutterer, person who stutters, that being able to speak whenever you want to speak and to whenever you want to speak to whoever in whatever situation. So it provides us, the whole globally, the whole world of people who started that with positive reinforcement, and we learn. As we listen to other people's shared experiences, we learn, and we may not agree with everything, but there's little, it's almost like a buffet table. Mm-hmm. I'll try this speech target. I'll taste this speech target. And sometimes we have to go back to the buffet table. I like that analogy. Then, people can choose the different stuff from the buffet table that works for them. And, the whole spread is available for anyone who needs. And it reinforces the idea that there's no one size fits all solution. So the trick might be that it takes a variety of things. And then I think Laura was mentioning before off camera that you can come back to the buffet at different times in your life and sample something different depending on what life stage you're at. Marion, I'm wondering now, I'm just reflecting on the conversation. In Iran, is there any discussion about stuttering and disability? Is it classified as a disability? It's a question that I always ask from people who stutter when I'm
in Tehran Stuttering Association meeting, and also from my guests, and they can't accept this label. Even the person with severe stuttering, they reject it. Hmm. So people don't want to be associated with, is that right? They insist that they are like other people, and they want other people see them as ordinary person. Hmm. With So Miriam, do you have any future plans for interviewing more individuals from Iran? Yes, sure. I have a list of guests, and I have scheduled my guests to interview. And I think in next seasons we will have more Persian episodes. Oh, excellent. That's Excellent. That's excellent. awesome. That's good to hear. And before we close, we have to give a definite shout out to Marion for being such a trailblazer and an ally for the stuttering community. So thank you very much for all your efforts and commitment. Because having a trailblazer like you is awesome. So you are awesome, Marion. Thank you. Thank you so much for giving me this opportunity to learn and to do something. And I hope it has positive effect in the world. And if it does That's have a positive effect on you or your life or someone you love, please, as usual, like this video, share this video with your friends and family, and please subscribe to our channel so you don't miss any of our excellent upcoming episodes. Some Stutter Law is brought to you today with help from Memorial University, the Newfoundland Labrador Stuttering Association, and a whole team of volunteers behind the scenes, without whom today's episode would not have been possible.